हाँ जी विद्यार्थियों, तो हुण 12वीं क्लास वालिਆਂ ਦਾ ਕੱਲ यानी कि 20 मई ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪੇਪਰ। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करांगे इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ क्लास 12वीं ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦਾ। ठीक है जी, तो 50 नंबर ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗ ਕੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ 20 ਆਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 MCQ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, 5 ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4-4 5-5 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है जी, दो इन्होंने ये दसिया होया वा। ठीक है जी, तो देख सकते हो कि आह लिखा भी हो इन्होंने जो 2020-21 के लिए आया है, ये इन्होंने कहा होया वा कि जोड़े तुहाडे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 20। ठीक है जी, तो वो 10 1-1 नंबर वाले भी होंगे, जिहदे MCQ होंगे तो तुहाडे फिलिंग द ब्लैंक्स होणगियां। आह कुछ इन्होंने कहा होया वा। तो ये जोड़े तुहानूं 5-5 अंकां वाले प्रश्न भी आएंगे 2। ठीक है जी, तो आ देख सकते हो, तो 10 नंबर का यह बन जूगा। तो तुहानूं एक पैरा भी दिता जाऊगा। ठीक है जी, तो पैरे पढ़ के तुसीं आंसर देने हैं। उन्होंने क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, एक जोड़े है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 5 पूछे जाएंगे, 10 नंबर का बन जाऊगा। टोटल 50 नंबर का पेपर आऊगा। तो चलो दोस्तों आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो सब तो पहला की है कुछ होर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखो सारे विकल्प चुनो, यानी कि देखो सहनशीलता किस नाल जीवन जीवन की एक भावना है। तो दोस्तों वह है अपना ऊड़ा और आड़ा दोवे, यानी कि सहज नाल भी तो सबर नाल भी। तो अगला क्वेश्चन की है सहनशीलता जिहड़े है किहड़े जीवन हुनर नाल जुड़ी हुई है। तो दोस्तों वह ठरमे वाले हुनर नाल जुड़ी हुई है। असी किसी की कमी करके जल्दी घबरा जाते हाँ। तो दोस्तों वह है सहनशीलता की कमी करके असी जिहड़े है घबरा जाते हैं। मेहरबान है किसी की बेहतरी लई उसारू सोच रखना दयालु बिरती का अहम पक्ष है। तो इंसान दी। ठीक है जी, तो अगे है 5वां प्रश्न की है देखो कौन जिहड़े है मनो सरीरक और समाज सभ्याचारक तौर पर खुशहाल जीवन जिउना सिख लैंदा है। तो दोस्तों वह है अपना दयालु और बिरती वाला इंसान। हुण देखते हैं खाली थावां तो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स की है कि साडी सहनशीलता की परख डैश स्थिति में ज़्यादा होंदी है। तो यदा जिहड़ा आंसर है की आ जाऊगा, तो यदा आंसर आ जाऊगा दोस्तों प्रतिकूल दे विच ज़्यादा होंदी है। ठीक है, उस तो बाद अगली फिलिंग द ब्लैंक्स की है कि डैश डैश की घाट करके असी जल्दी घबरा सकते हैं तो गुस्से में आ सकते हैं। तो दोस्तों किस दी घाट करके, तो सहनशीलता की जिहड़ी हैगी आ घाट करके असी जल्दी घबरा जाते हैं तो गुस्से दे विच जिहड़ा है असी आ जाते हैं। ठीक है जी, तो उस तो बाद अगला की है, तो देखो तीसरा है कि मेहरबान है हो के इंसान बेहतरी लई डैश रखना दयालु जिहड़ा बिरती वाला जिहड़ा है अहम पक्ष है। तो यदा की आ जाऊगा, यदा आ जाऊगा दोस्तों उसारू सोच। तो अगे दोस्तों अगला चौथा की है अपना कि सानू ठीक है जी भले काम करने चाहिए हैं, यदा आंसर है। ठीक है जी, तो उस तो बाद 5वां की है कि सानू जिहड़ा है दयालु बन के डैश की मदद करनी चाहिए है। तो दोस्तों की मदद करनी चाहिए है सानू, तो दोस्तों सानू लोड़वंदां दी जिहड़ी हैगी आ मदद करनी चाहिए है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स होगी। हुण ट्रू फाल्स देखते हैं दोस्तों की है सहनशीलता का अर्थ खुद नू कमज़ोर समझना हुंदा है, गलत। सहनशीलता नू सहज और सबर नाल जीवन जीउण दी एक भावना है, सही। सहनशीलता व्यक्ति जीवन में हमेशा असफल हुंदा है, गलत। अगे की है सहनशीलता व्यक्ति में जीवन असफल हुंदा है। ठीक है जी, गलत कर लिया सीगा। अगला की है सहनशीलता की जीवन में कोई लोड़ नहीं हुंदी, गलत। दयालु इंसान लालची हुंदा है, गलत। ठीक है जी, उस तो बाद मैचिंग के कॉलम ने देखो दोस्तों जो सहनशीलता का की आ जाएगा। तो दोस्तों सहनशीलता का जो सही आंसर आ जाएगा अपना सस्सा ऑप्शन, यानी कि ए वाला ये मैच किया जाऊगा, यानी कि सेहत और सबर नाल जीवन जीउण दी। ठीक है जी, दी भावना। तो अगला हुण दोस्तों देखो की है, तो हुण आपां नाल ही नाल देख लेना दोस्तों। आ तो चलो प्रश्न हो गए एक तरह के, इन्हां दे उत्तर देख लेने। तो सहनशीलता का दोस्तों आ जाऊगा सहज और सबर नाल जीवन जीउण की भावना। सहनशील व्यक्ति का दोस्तों आ जाऊगा वधेरे सफल हुंदा है। सहनशीलता की कमी करके असी जल्दी घबरा जाते हैं। मेहरबान होना इंसान की जिहड़ी हैगी बेहतर लई असी उसारू सोच रखना है। ठीक है जी, इसका आंसर यह आ जाऊगा अंत भले दा भला। ठीक है जी, तो यह हो गया। हुण देखते हैं दोस्तों जिहड़ा हैगा पैरा पढ़ के हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। तो दोस्तों इत्थे तो लैके इत्थे तक तुसीं पहला पैरा वा जिहड़ा इह पढ़ लो। ठीक है जी, इत्थे तक। ठीक है, आह जो पैरा वा इसनूं स्क्रीन रोक के इसनूं सब तो पहला वधिया नाल पढ़ लो, फिर आपां इन्हां दे जिहड़े उत्तर देखते हैं। ठीक है जी, तो हाँ जी दोस्तों तुसीं इसनूं पढ़ लिया होना। तो हुण देखते हैं थल्ले। तो इस तो बाद दोस्तों देखो ये प्रश्न हैं की बनणगे प्रश्न। तो देखो सहनशीलता किसनूं कहंदे हन, तो सहज और सबर नाल जीवन जीउण की भावना नूं सहनशीलता कहंदे हन। दूसरा प्रश्न किस प्रकार के व्यक्ति नूं सहज नाल प्रवान करना ठीक है जिहड़ा अपना सहनशीलता का एक गुण है। तो दोस्तों वो है किसी भी जात धर्म बोली सभ्याचार ठीक है खिते रंग या नस्ल के वखरेवा नालों व्यक्ति नूं। ठीक है, तो उस तो बाद अगला प्रश्न की है, तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों अपना कि दूजिਆਂ ਦੇ गुणां नूं सहज सुहज संजम और सियाणप नाल प्रवान करन दा नां की है। तो दोस्तों उसनूं की कहंदे हन, उसनूं सहनशीलता कहंदे हन। किहड़ा व्यक्ति दोस्तों वधेरे सफल हुंदा है, सहनशील। तो उस तो बाद सहनशीलता के गुण ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ सहनशीलता ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਸਾਰੂ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ, ਮਾਫੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਦੱਸੋ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿੰਦਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੌਰਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੌਰਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਫ਼ਤਰ ਫੜਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪੀ ਦਾ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਲ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਧਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਸਾਰੂ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਨਾਟ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਹਿਯੋਗ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਅਲਮੂਨੀ ਮੀਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਲਮੂਨੀ ਮੀਟ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਖੇ, ਮੋਟਰ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਨਿਮਰਤਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਬਚਪਨ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡੈਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਰੋਏ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਮੂਨੀ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ।
ठीक है जी। तो उस तो बाद सही मिलान करो, आह प्रश्न हैं, ठीक है जी, जो कि गलत जिमें कि इन्हों टिक लाने हैं एवें, ठीक है जी। पर यदा आंसर थले आपको दिता हुआ देखो दोस्तों, कीमती रिश्ता तो किया जाएगा माँ बाप, उज्जवल का दोस्तों भविख, अन्न जोड़ा अलमूनी जोड़ा है मीट आ जाएगा दोस्तों मीट, ठीक है जी। तो स्कूल का सिक्ख्या, समाजिक जोड़ा है संबंधा का सत्कार यानी कि नरोए समाज की झलक। तो बहुते छोटे वाले जोड़े हम प्रश्न देखो, माँ बाप का प्यार बच्चे में किहड़े गुण विकसित करता है। तो दोस्तों माँ बाप का प्यार बच्चे में आत्म विश्वास और सफलता वर्गे गुण विकसित करता है। माँ बाप दे जोड़ा है दोस्तों, माँ बाप के प्यार का जोड़ा बच्चे के जीवन में की महत्व है। तो दोस्तों माँ बाप का प्यार बच्चे को मानसिक ते जज्बाती तौर पर मजबूत बनाता है, जिस करके वह, ठीक है जी, जिस करके वह जोड़ा है तरक्की हासिल करने लई प्रेरित हुंदा है और वह वड्डा होकर जिम्मेवार ते समझदार एक जोड़ा इंसान बनता है। उस तो बाद स्कूल का बच्चे ते जीवन में की योगदान हुंदा है। तो दोस्तों स्कूल बच्चे का भविख बनाता है। बच्चों के दिमाग में तेजी किस कारण आती है, बच्चों के जोड़ा है तेजी इसलिए आती है कि बच्चों के मापिया की आपसी प्यार ही बच्चों के दिमाग में तेजी लिया है, दे सकता है। वह दूजिया दी भावनावां समझता है और अपन भावनावां, ठीक है जी, जोड़ा है वधिया तरीके नाल, ठीक है, सुकून के तरीके नाल प्रगट करता है। कि तुसी अपने माता पिता को प्यार करते हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। स्कूल सानू की दिंदा है? बहुत कुछ। कि तुसी अपने स्कूल नू अपना दूजा घर मनते हो? हाँ जी, बिल्कुल हाँ। स्कूल शब्द को परिभाषित करो दोस्तों, स्कूल वो पवित्र जगह है जो विद्यार्थियों का भविख तय करती है। तो दोस्तों तुहाडे हिसाब नाल स्कूल का जोड़ा, ठीक है जी, तुसी अगर डिफाइन करना वा स्कूल नू, वट इज़ डिफाइन करो स्कूल ने, तो दोस्तों की है तुसी कमेंट्स बॉक्स के डिफाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो उस तो बाद हुण देखते हैं अगला की है। तो ये वर्कशीट दी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये की है कि जोड़ा है आत्म चिंतन, ठीक है जी, जोड़ा करके तुसी की महसूस किया था। दोस्तों आत्म चिंतन करके मैनू महसूस होया कि मेरे विच गुण भी हैं ते अगुण भी हैं। मैनू मेहनत और लगन सदका अपने आप में बदलाव दिखाने की कोशिश करांगा, ठीक है जी। तो अगे की है अपना आत्म चिंतन करते समय तुसी अपने बारे की सोचा तो तुसी की बनोगे। आत्म चिंतन करते समय दोस्तों मैं सोचा कि मैं एक इंजीनियर बनांगा, ठीक है जी। तो उस तो बाद दोस्तों आह जोड़ा दूसरी किरिया वा है, इसनू मतलब देख के तुसी शायद इन्हां दे आंसर देने होणगे, ठीक है जी। तो इस तो बाद दोस्तों देखो की है, आत्म चिंतन दौरान महसूस होए कोई 3 गुण और अगुण लिखो। गुण की है दोस्तों, चंगा आचरण रखना। अगुण दोस्तों दूसरों बारे सोचना, ठीक है जी, मेहनत और लगन नाल पढ़ना। गुण, ठीक है जी, तो एक चंगे भविख की कामना करना। अगुण की आ जाऊगा सही राह तो भटकना, घटिया जी हैगी आ सोच। उस तो बाद की है दोस्तों, जिंदगी में जोड़ा है जी हैगी निशाना मिथ के अपनी जी है योग्यता बढ़ाने के की लाभ हो सकते हैं। तो दोस्तों अपनी योग्यता, ठीक है जी, बढ़ा के असी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। व्यक्ति को हमेशा अपनी योग्यता में वाधा करते रहना चाहिए है, क्योंकि जे असी अपना अजिहा नहीं करांगे तो साडी योग्यता में वाधा नहीं हो सकता है। इसलिए जिंदगी में निशाना सीख के असी अपनी मनचाही मंजिल पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आ तो चैप्टर अकॉर्डिंग सीगा। ते हुण जिहड़े क्वेश्चन तुहानूं आने हैं, जिवें कि देखो सही विकल्प चुने जाणगे, यानी कि देखो मनुखी जीवन नूं बेहतर बनाउण दी प्रक्रिया नूं की कहते हैं। तो दोस्तों जिहड़ा इहदा आंसर की आ जाएगा, तो इहदा आंसर आ जाएगा दोस्तों शख्सियत दा निखार, ठीक है जी। आत्म चिंतन की हुंदा है? तो दोस्तों देखो खुद नाल जिहड़ा हैगा कुछ समा बिताउणा। उस तो बाद की है कि जशनप्रीत किस तरह का बच्चा सी? तो दोस्तों वो फोकी टोर वाला बच्चा सीगा। आकाशदीप किस तरह का बच्चा सीगा? दोस्तों उपरोक्त सारे यानी कि हुशियार भी सी, मेहनती भी सी, समझदार भी सीगा, ठीक है जी। तो इस तो बाद की है कि शख्सियत विकास विच आउंदे हन। तो देखो जिहड़ा उपरोक्त सारे यानी कि सरीरक विकास, ठीक है जी, बौद्धिक विकास ते मानसिक विकास, सरीरक विकास में आउंदे हैं, ठीक है जी। तो अगला की है खाली थावां भरो। तो शख्सियत का विकास व्यक्ति का, ठीक है, जिहड़ा हैगा आत्म विश्वास बढ़ाउण दी जिहड़ी हैगी आ मदद करता है। अगला प्रश्न की है कि सानू अपने साथी विद्यार्थियों की जिहड़ी हैगी आ, ठीक है जी, सहायता करनी चाहिए है। तीसरा स्वै जागरूकता अपने आप की सही और सच्ची परख हुंदी है। चौथा समाज में विचरण विहार तो ही व्यक्ति की शख्सियत प्रगट हुंदी है। अगला कि अपना स्वै जागरूकता, ठीक है जी, जिहड़ा अपने आप की सही और सच्ची परख है। उस तो बाद छेवां की है? तो देखो छेवें का आंसर दोस्तों इत्थे साडे कोल अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। ये दोस्तों तुसी खुद करना वा, जिवें कि देख सकते हो कि इत्थे 5 तक ही आंसर दिते हुए हैं। तो देखो की है कि सख्त मेहनत की, ठीक है, जिहड़ा की है सदा ही जित हुंदी है, इस तरह असीं इसनूं लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो उस तो बाद ये तुसीं देख लेना वा, इनू कन्फर्म कर लिओ। मैनूं जिथे लगता कि इहदा आऊगा कि सख्त मेहनत की सदा जित हुंदी है, तो इहदा दोस्तों अगर तुहानूं पता है तो तुसीं कमेंट्स बॉक्स दे विच दस सकदे हो, उत्थे मैं ये कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है जी, जिहड़ा राइट आंसर होया। तो अगे है कि सही गलत देखो। तो दोस्तों इहदे विच सब तो पहला की है, हर व्यक्ति नूं आत्म चिंतन, ठीक है जी, रोजाना करना चाहिए है। सही स्वै जागरूकता अपने आप को जागरूक करना है। सही सानू अपनियां गलतियां तो कुछ नहीं सीखना चाहिए है। गलत सीखना चाहिए है। भाई सानू क्यों नहीं सीखना चाहिए? गलतियां तो सीख के ही, ठीक है जी, आप सही हो सकते हैं। सानू दूजियां दीयां भावनावां की परवाह नहीं करनी चाहिए है। गलत सानू नियमां नूं तोड़ना चाहिए है। गलत, ठीक है जी। तो हुण अगे देखते हैं की है
ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਅਕਤੀਤਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਤਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪਿਛੋਕੜ। ਸੁਨਹਿਰਾ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਭਵਿੱਖ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ IPS ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਗੁਣ, ਅਵਗੁਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਲਿਖੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕੀ ਕਾਰਕ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਵੱਈਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕੀ ਕਾਰਕ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ, ਉੱਚ ਸਵੈ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਮਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ, ਸਹਿ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਹਿ ਸਮੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਰੂਪ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਖੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪੱਖੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ। ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਨਵਰੂਪ ਨੂੰ ਸਭ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਰੂਪ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਬੁਲਟ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਲਤ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਨਵਰੂਪ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਲਤ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ। ਨਵਰੂਪ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਪੋਲੀਓਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ। ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਬੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਵਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਰੂਪ ਕਿਉਂ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਨਵਰੂਪ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਓ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ
ठीक है जी चल रहा सी ग्रस्त सीगा ते चल फिर नहीं सकदा सीगा ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਪੱਖੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜੇ ਧੱਕੇ ਵਾਲਾ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਹਿ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो फिर है और महत्वपूर्ण प्रश्न का देखो सही विकल्प चुनो कि है बहुत सारिया चिंतावां का कारण कौन है असी खुद आप। ठीक है जी तो उस तो बाद की है कि ਭੂਆ ਦੀ पति की काम करता सी ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ तहसील ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ। ठीक है जी तो अगला प्रश्न की है कि ਭੂਆ ਦੇ घर ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ मौतों की गिनती कितनी है तो दोस्तों वो 3 है। ठीक है अगला प्रश्न की है देख सकते हो हाँ जी तो अगला की है कि ਜਿਹੜਾ अपना फुੱਫੜ ਦੀ मौत ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ शराब। ठीक है जी उसकी मौत का कारण सीगा। अगला की है कि ਭੂਆ ਦੇ किन्ने मुंडे सी 3 सीगे। ठीक है उस तो बाद की है जित्ती किस घर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बचाउंदी है तो दोस्तों जित्ती किस तरह घर बचाउंदी है। ठीक है जी गहने वेच के। उस तो बाद गुरदित्त सिंह कौन सी दोस्तों वो एक समाज ठीक है सुधारक सी। तो हेठ लिखिया विचों साडे समाज विच किस नूं बुराई मन्निया जांदा है तो दोस्तों उपरोक्त सारिਆਂ ਨੂੰ यानी कि शराब नूं ਸਮੈਕ ਨੂੰ ਤੇ अपना हैगा सिनैथिक हाँ जी सिंथैटिक नू नशे नू। ठीक है जी तो उस तो बाद की है कि ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਰ शराब तो बाद ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਕ आदि ਦੇ नशे ਦਾ ठीक है ਜਿਹੜਾ शिकार हो जाता है तो दोस्तों वो हो जाता है अपना मनजीत। ठीक है उस तो बाद खाली थावां देखो की है कि ਭੂਆ ਦਾ ਭਤੀਜਾ मुंडा ठीक है जी माल महकमे ਵਿੱਚ ठेके ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। मनजीत मन ਦੀ बाजी जित गया सी। उस तो बाद नशे ਦੇ कदे भी कोई फायदा नहीं हुंदा। ठीक है जी नशे का कोई फायदा नहीं हुंदा हैगा। तो उस तो बाद दोस्तों की लिखा होया उस तो बाद लिखा है कि जस्सी की मौत का कारण की सीगा शराब सीगा। ठीक है उस तो बाद की है कि नशा उदों लगता है जो व्यक्ति खुद अपने आप नूं मानसिक तौर पर जिहड़ा हैगा कमज़ोर कर लेंदा है। उस तो बाद सही गलत दोस्तों देखो सही गलत पहला प्रश्न की है नशे की बुराई समाज विच होरां बुराइयां नूं जन्म नहीं दिंदी तो देखो इहदा की आ जाएगा गलत। तो उस तो बाद की है कि ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੂਆ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤਾਂ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਭੂਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਪੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਤ ਲੱਗਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ हो जाता है। ठीक है जी उस तो बाद दोस्तों की है कि जित्ती मनजीत दी पत्नी ठीक है जी करमी दोस्तों जस्सी दी पत्नी। उस तो बाद देखो प्रश्न की है उस तो बाद है दोस्तों कि साडे समाज विच किहड़े किहड़े नशीले पदार्थ हैं शराब अफीम पोस्त ठीक है जी भंग भुक्खी समैक अपना हैगा दोस्तों सिंथैटिक नशीले पदार्थ आदि नशीले दे आदि हैं। ठीक है जी नशीलियां तो बचण लई की नशियां तो बचण लई दोस्तों की करना चाहिए तो दोस्तों नशियां तो बचण लई अपनी सोच उच्ची ठीक है जी उच्ची सोच उच्ची सच्ची अते अपनी जिहड़ी हैगी आ दोस्तों मन बल मजबूत रखना चाहिए है। नशियां दे आद होण दे की कारण हैं दोस्तों मानसिक तौर पर कमजोरी। मनजीत किस महकमे विच काम करता सीगा माल महकमे दे विच। ठीक है समाज विच मौजूद कोई दो बुराइयां दे नाल लिखो नशा ते दहेज जिहड़ी हैगी प्रथा यानी कि कहानी विच होईयां ठीक है जी मौतां दा मुख्य कारण की सी नशा। ठीक तो दोस्तों देखो और महत्वपूर्ण प्रश्न देखो सही विकल्प चुनो बहुत सारिया चिंतावां का कारण कौन है तो दोस्तों असी खुद आप। तो लड़का किस काम लई इंटरव्यू देण गया सीगा वो वेटर दे काम लई इंटरव्यू देण गया सीगा। लड़के नूं योग उम्मीदवार क्यों मन्निया गया क्योंकि वो आत्म विश्वास ते उत्साह करके उसनूं योग उम्मीदवार मन्निया गया। जे किसी काम नूं करन च चिंता या फिर तनाव होवे तां किस तरह काम नूं सफल किया जा सकता है उपरोक्त सारे यानी कि मन की मजबूती शक्ति दे नाल हिम्मत नाल सबर नाल। ठीक है जी तो अगला प्रश्न की है कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा मन की अंदरूनी स्थिति है तो दोस्तों उपरोक्त सारियां यानी कि प्रेरणा उमंग उत्साह। तो उस तो बाद साडियां किन्नियां चिंतावां जिहड़ियां कि सार्थक हुंदियां हन 8% जिहड़ियां हुंदियां हन। साडे मन नूं बाहरी परिस्थितियां कदों ठोस नहीं पहुँचा सकदियां तो इसका आंसर है दोवे यानी कि ऊड़ा ते आड़ा यानी कि जे असी अपनी सोच उच्ची रखते हाँ तो जे असी अपनी सुपनियां नूं ठीक है जी अते उन्हां दियां सार्थकता नूं ठीक है जी प्यार करिए। उस तो बाद खाली थावां देखो की है असी अपने बुरियां आदतां नूं त्याग के ठीक है जिंदगी के सारे सुपने साकार कर सकते हाँ। तो अगला प्रश्न की है चिंतावां नूं असी ठीक है चिंतावां नूं असी अपने सुभाव विचों ठीक है जी मन की दृढ़ता नाल कढ सकते हाँ। बहुत सारिया चिंतावां दा मनुख आप ही
ठीक है जी पैदा कर लईਆਂ ਹਨ। प्रेरणा उमंग उत्साह मन ਦੀਆਂ ठीक है जी अंदरूनीਆਂ स्थितियां ਹਨ। मनुख ਦੀਆਂ 40% चिंतावां काल्पनिक ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ठीक है तो उस तो बाद की है देख सकते हो कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ट्रू फाल्स है जे साडी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 15% ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਲੜਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਫਲਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਫਸਟ ਲਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ यूअर सैल्फ ठीक है जी तो उस तो बाद काल्पनिक चिंतावां 40% असंभव ਨੂੰ संभव बना ਦਿੰਦੇ ਹਨ। हौसला ਤੇ प्रेरणा ठीक है जी प्रेरणा तो उस तो बाद सार्थक चिंतावां 8% ਤੇ खुशहाल जीवन जांच यानी कि मानसिक ऊर्जा ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਪੈਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 20 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਉਡੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 20 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸੌਰੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕੋਲ ठीक है जी जाके की मंगता है तो दोस्तों वो एक पेपर स्लिप मंगता है। ठीक है तो पांचवा प्रश्न की है कि विद्यार्थी नूं नौकरी मिल जाती है तो यदा जो आंसर है दोस्तों वो है हाँ मिल जाती है। बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न फलाई का दोस्तों जो विस्तृत रूप की है फस्ट लव योर सैल्फ। ठीक है जी कोई अजिहा काम दसो जो साडे ठीक है जी लई करना असंभव होवे यानी कि कोई नहीं असी सारा कुछ कर सकते हैं। असी चिंता मुक्त किवें रह सकते हैं अपने मन की स्थिति ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ हाँ सही विकल्प चुनो तो देखो हेठ लिखिया विचों किस दे आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए है उपरोक्त सारे यानी कि धर्म नस्ल जात आदि के आधार पर ठीक है जी भेदभाव नहीं होना चाहिए है। उस तो बाद प्रश्न देखो की अपना अगला कि किस मंग जी है किस दी मंग है कि जात लिंग नस्ल ठीक है जी जिहदियां जिहड़ी वंडियां नहीं होनी चाहिए तो दोस्तों इंसानियत दी तुसी किस वर्ग नाल ठीक है संबंध रखते हो तो दोस्तों इंसान वर्ग नाल। हेठ लिखिया विचों सानू किस दी मदद करने नूं तरजीह देनी चाहिए है सब तो वध लोड़वंद लोकां दी ठीक है जी तो सानू इंसानियत के आधार पर किहो जिहे व्यक्ति की चोण करनी चाहिए है सब तो वधेरे लोड़वंदी। तो उस तो बाद दोस्तों की है अपना पहले का आंसर जात का दोस्तों जिहड़ा है भेदभाव नहीं होना चाहिए है। मानवता मनुख होने की चेतना नाल संबंधित विशाल अर्थां वाली भावना है ठीक है जी। बराबर सानू स्त्री नूं पुरुष नूं ठीक है जी बराबर समझना चाहिए है। तो अगे की है कि सानू ठीक है जी लोड़वंदा की मदद करनी चाहिए है। तो पहला किया दोस्तों कि सानू हमेशा अपने मुकाबले पर जोर देना चाहिए है गलत ठीक है जी। सानू अपनियां नैतिक कदरां कीमतां वल कोई ध्यान नहीं देना चाहिए है गलत ठीक है। सानू जात धर्म नस्ल लिंग आदि वंडियां नहीं करनियां चाहिए हैं सही ठीक है। सानू जिहड़ा हैगा वा मानवी जिहड़ा हैगा सरोकारां वाली सोच दा धारनी नहीं होना चाहिए है गलत ठीक है जी। तो पैरे नूं पढ़ के उत्तर दिओ तो दोस्तों देखो पैरा तुसीं आह खुद पढ़ना वा हाँ जी इत्थों तो लैके इत्थे तक अच्छे बच्चे वांगू ठीक है जी इत्थे तक पढ़ लो स्क्रीन नूं रोक के ठीक है जी अच्छे बच्चे वांग हाँ जी तुसीं पढ़ लिया होना। तो देखो पहला प्रश्न की है कि मानवता तो तुसीं की समझदे हो मनुखी चेतना नाल संबंधित विशाल अर्थां वाली भावनावां नूं ठीक है जी जिहड़ा हैगा मानवता कहंदे हन। किस आधार पर पक्षपात नहीं होना चाहिए दोस्तों जात धर्म नस्ल लिंग आदि के आधार पर ठीक है जी। लिंग पक्षपात का की कारण है दोस्तों ठीक है इंसानियत जिहड़ा है आपसी मुकाबला ठीक है जी आपसी मुकाबला हैगा वा। तो उस तो बाद की है चौथा हरेक मनुख नूं किस तरह का व्यवहार प्राप्त होना चाहिए है ठीक है जी वो दोस्तों इंसानियत भरिया। तो पंजवां प्रश्न की है इंसानियत भरे व्यवहार
ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾਹ ਵਾਧੂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਨਵੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ। ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨੋਬਲ ਰਾਹੀਂ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਕਾਂ ਉੱਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੇ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ, ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਕਾਂ ਉੱਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਵਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਡੈਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਬਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ? ਗੌਰਵ ਦੋਸਤੋ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਡਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਵੈ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁਸੀਬਤ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ ਹੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਸ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਹੈ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੁਣ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੌਖਾ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੋਵੇਂ, ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ ਪਸਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PDF ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 27 ਪੇਜ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਪੇਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ PSB ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ PSB ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ।